तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आम आलोचना करवा मातृरचनावली दशम भागर ज्ञान 6 सूत्र जो विचार सूत्रावली 6 नंबर ज्ञान सब टॉपिक रही ज्ञान 6 रे श्रीमद लिखुंट प्रभु लिखुंट केवल परे जाई मु जानिबा को पाइली जे जेतेबेले जुक्ति बुद्धिर मृत्यु हैला सेतेबेले जाई प्रज्ञा जन्म लाभ कला। एही विमोचनटी संभव हेबा पूर्वरु मोर केवल ज्ञान ही रहिथिला। केवल परे जाई मु जानिबाकू पाइली जे जेतेबेले जुक्ति बुद्धिर मृत्यु हैला सेतेबेले जाई प्रज्ञा जन्म लाभ कला। एही विमोचनटी संभव हेबा पूर्वरु मोर केवल ज्ञान ही रहिथिला। एठी पूर्वरु आमे आलोचना करुथिले जोटा प्रभु कहिले तीनोटी स्तर कथा कहले। व्यक्ति माने जो माने निम्नतर गतिवृत्ति द्वारा परिचालित हुअंती, आउ गोटे स्तर है जो माने जुक्ति बुद्धि विचार विवेक द्वारा परिचालित हुअंती, आउ गोटे गोटे कैटेगोरी कथा जोटा कि जो माने जुक्ति बुद्धिर ऊर्ध्वरे भगवत प्रेरणा को उच्चतर प्रेरणा को लाभ करिबा पाई प्रयास करी जीवन यापन करते। चतुर्थ स्तरटी जोटा ये तीनटा कैटेगोरी भितर नुह तार ऊपर स्तर से मुझे तीनटा कैटेगोरी भितर जो कहली कहली ना कहीं से स्तरटी हूँ जो माने परम परम सत्तांग द्वारा पूर्ण रूपे परिचालित होती तेणु से माने व्यक्ति बा मनुष्यर कैटेगोरी नबार किसी आवश्यक नहीं से हूँ मुक्त। तेणु एठी प्रभु कहते जे जुक्ति बुद्धिर मृत्यु हैला सेतिकी बेले केतेबेले ना जेतेबेले प्रज्ञा जन्म लाभ कला। ताकू आमे माँ वर्णना करचंती जे तमे ताको आक्षरिक अर्थ रे बुझीबा को चेष्टा कर ना कना बेले बेले आक्षरिक अर्थ रे बुझिले कथाटी जो अर्थ रे कहा जाय से अर्थटा अनर्थ हैला बेले लागे। तेणु एठी किंतु कहउचंदी कोन जदि प्रज्ञा रे तुमे बंचिबा को चाहुच बा प्रज्ञा लाभ करिया को चाहुच बा प्रज्ञा को उपलब्धि करिया को चाहुच तेबे जुक्ति बुद्धिर ऊर्ध्व को उठिबा को पड़िबो। सेईटा को वर्णना कला बेले काव्यिक वर्णना रे कहा जाउची जे जुक्ति बुद्धिर मृत्यु हे गला। एटी मृत्यु हे गला माने आमे जदि भाबी देउ जे जुक्ति बुद्धि पूरा पूरी भाव रे आउ रहिबो नाही ताहले एटा एक भूल धारणा। से कहूँ आक्षरिक अर्थ रे तमे ताको बुझ नहीं आमे बुझुचु मृत्यु माने मरीगला माने सरीगला आउ किछि नाही। तेणु आमे भाबिबा जे जनक भितर प्रज्ञा र उपलब्धि आसिला परे ता भितर जुक्ति बुद्धि टोटाली न थाए ना। सेठी कौन हुए ना जुक्ति बुद्धि गुड़िक निज धारणा भितरे
ନିଜର ବିଚାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ବିଚାର, ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ତର୍ଜମା, ତାକୁ ସେମାନେ ଥୋପନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଜବରଦସ୍ତ ଆରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତିକୁ ଯେ ଅପସରି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏହି ଧାରଣା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ନୁହେଁ, ସେପରି କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅସଲ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଏକା ବେଳକେ ଶିଖର ଦେଶରେ ଯାଇ ରହିବ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି କଣ କହେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ତାମାନେ ସିଏ ଆମର କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହେ ବା ଆମର ଲିଡର ହେଇକି ରହେ। ସିଏ କହେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ମନେ କରେ। ଅନେକ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଅହଂ କଣ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ସୁଯୋଗ ନଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଫଳତା ଦଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହଉଛୁ। ତା ଫଳରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହଉଛି, ସଂଗଠନ ଭିତରେ କ୍ଷମତାର ଏକ ଝଡ଼ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମତଭେଦ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେଣୁ ମୋ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଉଟା ଠିକ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘାତ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଯେତେ ମୁନି ସେତେ ମତ ସେତେ ପଥ। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାମାନେ ସଂସାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡାଇଲଗଟେ ଅଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ କଣ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଏ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସବଜାନ୍ତା ପଣ୍ଡିତ। ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ଯୋଉମାନେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଯୋଉମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ମହାପୁରୁଷ, ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡକା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରି ସେ ଫେରିଯିବେ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି କର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତି ଆଉ ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେ ଅସୁବିଧାଟି ହଉଛି କଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଟେକି ନ ଦେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା, ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କରିଦେଲି ଏବଂ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇଲି। ମତେ ସେ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେଲି ଅଧିକା ସମୟ। ମତେ ସେ ଲୋକ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲି, ତାକୁ ଘୃଣା କଲି, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯେତେ ଗୁଡେ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ରୁଚି ଅରୁଚି, ଭଲ ପାଇବା ଘୃଣା କରିବା, ଇଏ ଭଲ ଇଏ ଖରାପ, ଏ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହଉଛି, ଗୋଟେ ଧାଡି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
ତାରି ଭିତରେ ନିଜକୁ ମଜି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆବେଗ, ଆମର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ଭାବରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଆମ ନିଜର ଆବେଗ ଓ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର କଳ୍ପନାଗତ ଧାବନ ଗୁଡାକ ହାତରେ ହିଁ କ୍ରୀଡନକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବା ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରର ଯୋଉ ବିବେକ, ତାକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ବା ତାରି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆବେଗ, ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେଇ କିଞ୍ଚିତ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ହଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗତର ପ୍ରେରଣା ଫଳରେ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ହବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛି ଜୀବନରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ। ତାମାନେ ଆମେ ଦରକାର କହିଲେ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ ବା ନିହାତି, ହଁ ହଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର, ତା ପରଟା ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତି କଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ବାୟୁ ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତାମାନେ ତା ବଦଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ ଆମକୁ ଚଳି ଯାଉଛି। ଯଦି ବାୟୁ ନାହିଁ, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲ କମିଗଲା, ତେଣୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ବାୟୁ ବଦଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମ ପାଖରେ ହେଲେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ନୁହଁ, କେବଳ ବାୟୁ ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାମାନେ ଏମିତି ଏକ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରର ବିବେକ ହିଁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ରହିବ। ତା ନହେଲେ ତାପରେ ଯୋଉଟା କହିଗଲେ ଆମର ଆବେଗ କଳ୍ପନା ହାତରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ଭାବରେ ନାଚୁଥବା, ସେ ଆମକୁ ନଚେଇ ଚାଲୁଥବ। କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନ ହେଇକିରି ଆବେଗ କଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା, ତାହେଲେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାରୁ କେତେ ନା କେତେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏକ ବିପଦ ରହିଥିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଦୂର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବା, ବିପଦର ଯେମିତି କହନ୍ତି ଖଜାନା ଭିତରେ ଯାଇ ପଡିଥିବା। ତାପରେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବା ସକାଶେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ନା କେତେ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥିବା। ତାମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ତ ଛାଡ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ଉଚିତ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନା କେତେ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱର ଅର୍ଥରେ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ଭାବିଦଉ, ନା ମ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ସାଧନା ହେଇଗଲା ଏଇଥିରେ ବୋଲି ଭାବୁ। ମା କିନ୍ତୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷ ହୋଇ ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଓ ତାର ବିବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସତ୍ତାର ସବୁ ଯାକ ନିମ୍ନତର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ଆମ ସତ୍ତାର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଭାବନା ଓ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ମନେ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବି ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଦ୍ଧିର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତାମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଘୃଣାର ସହିତ, ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହବ ଏମିତି ଏବଂ ତାକୁ ଦଳ ଚକଟି ଦବ, କାହିଁ ତା ଉପରେ ଠିଆ ଚାପି ଦବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ
ଯେ କୌଣସି ଘୃଣାର ସହିତ ସେହି ମସ୍ତକ ଦଳି ଚୂନା କରିଦେବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ସେପାକୁ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦ ଲାଗି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ କୌଣସି ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ରଖୁନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ବେଳକେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାଟ ଛାଡି ଦଉନଥିବ, ସୁସଙ୍ଗତ ହେଇକିରି ଚାଲୁଥିବ। ଏମିତି ଛାଡିଦବନି ଏମିତି ହଁ ମ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ପାଠଚକ୍ର ଯାଉଛି, ଆଉ କଣ ଦରକାର ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନାଇଁ ଏମିତି ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅସଙ୍ଗତି ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ତା ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆପଣାର ପ୍ରେରଣାକୁ ଲାଭ କରୁଥିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାହାକୁ ଲାଭ କରୁଥିବ, ଆଉ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବନି। ମହାସିଦ୍ଧ ତାହା ହିଁ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ମାଧବ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା, କଣ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ତୁମେ କଦାପି ତରତର ହୋଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରର ଅବଲମ୍ବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ? ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବାଟ ପାଇଯାଏ। ସିଏ କଣ କରେ, ମିଛ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଏକ ମିସକନସେପ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ସିଏ ଅହଂ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କରୁଥିବ ତାକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଥିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟି ଡେଭଲପ ହବ। ସେ ଯାହା କରୁଥିବ ତାକୁ ମା କରୁଥିଲେ, ମା ଏଇଭଳି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। ମା ନ କଲେ ପୁଣି ଆଉ କଣ କରିବେ ନା, ଅନ୍ୟ ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେଇଛି, ସିଏ କଣ ଡିସିସନ ନଉଥିଲେ, ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ କହିବେ, ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ କେତେ ମହାନ। ଏଇ ସ୍ତର ଟା ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କରୁଛ, ଉପର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତର ଜଗତକୁ ପାଇନାହ, ଏପଟରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଛାଡିଦେଲ। ଆମେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ, ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁରା ପରିଚାଳିତ ହବୁ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଖାଇ ହଜମ କରିଦେଲ। ସେତେବେଳେ ଅହଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଡି ବସିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅବଲମ୍ବନକୁ ପରିହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଲାଗି ଅବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପତିତ ହେବାର ଏକ ବିପଦ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବ। ମାନେ ପୁରା ଆହୁରି ମହରକୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡିବ। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ମାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆଗ ପଢି ଦଉଛି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କଠୋର ଆତ୍ମ ସଂଯମ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ସାଧନା କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଲାଗି ମନ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାରସାମ୍ୟହୀନତାର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରୁଢିଗତ ବନ୍ଧନ ଓ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ବୁଦ୍ଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ବାହାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଅବଦମିତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗୋପନ ବାସନା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କ ମୂଳକ ସମୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ ବା ପ୍ରହର, ଯୋଉ ପ୍ରହରରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସାବଧାନ ଦରକାର। କଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ନିଜକୁ କଠୋର ଆତ୍ମ ସଂଯମରେ ନ ରଖିକି ସେ ଭାବନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଆତ୍ମ ସଂଯମ କଣ ଦରକାର,
ଶୃଙ୍ଖଳା କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ଆମେ, ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଜଣଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ଭାବାବେଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆତ୍ମସଂଯମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦବ। ଏ ଯେ କହନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଟାକା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଇଏ 2-4ଟା ମୁଗ ଗଜା ଖାଇଦେଲେ, ଧର ଯୋଉ ଜଣେ ମୁଗ ଗଜା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କଣଟା ହେଇଯିବ ଯିଏ ମୁଗ ଗଜା ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିଛ, ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦବ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡିଦବ। ହଁ, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଦ୍ରାମୀ ଖାତିରରେ ମନା କରନ୍ତି, ସେଇଠି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଚନ୍ତି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଥରେ ସିଏ ମନା କଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ନ ଯାଚିଲ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରି ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ ଥରେ ଯାଚିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଚିଲାନି, ଏମିତି ଏକରି ଇଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନା କଲି, ମତେ ଆଉ 2-3 ଥର ଯାଚିଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ମତେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ସେ 2-4 ଥର ଯାଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ ରଖିବା, କଠୋର ଆତ୍ମସଂଯମ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କଠୋର ଆତ୍ମସଂଯମ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ସାଧନା କରିପାରିବେ, ତେବେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ଗୋପନ ବାସନା ଗୁଡାକ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ମହିମାନ୍ବିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେବୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ କରନ୍ତି। ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ନା, ମାନେ ନିଜେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଘର ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ପୁଅ କରିଥିବ କହିବେ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସିଏ ସବୁ ହଉଛି ଆସକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ଆସକ୍ତି, କେବଳ ଆସକ୍ତି। ସେଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କାହାଣୀଟି, ଖାଲି ମୁଁ ତାର କଥାଟି କହୁଛି। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ରଙ୍ଗସଭାରେ। ରଙ୍ଗସଭା ମାନେ ଯୋଉଠି ସେ ସମୟରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରଙ୍ଗସଭାରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ଋଷି ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁ। ରାଜା ରଙ୍ଗସଭାରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ହୁଏ ସେମିତି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମଜି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନାଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ସେମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣକୁ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଋଷି ଆସିବନି, ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ କହି, ସେ ପ୍ରହରୀ ଯାଇ କହିଲା ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ। ସେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁ ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି ବା ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ରଙ୍ଗସଭାରେ ଦେଖା କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ରଙ୍ଗସଭାରେ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି, ନୃତ୍ୟ ସରିଗଲା। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଜଣେ କଣ ମାନେ ଯାଚକ, ମୁଁ ହଉଛି ଯାଚକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ନବା ପାଇଁ କିଛି ମୋ ପାଖରୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତା ମାଳ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସାଧୁ। ନିଅ ଯାଅ। ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କଣ୍ଠ ମୁକ୍ତାମାଳ ଟା ମତେ କାହିଁ ଦେଲେ? ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହ ନା ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ନାଚିଲେ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟା କେତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ଅଛି। ଦେଖୁ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଯେହେତୁ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳାର
ସିଏ ମାକ୍ସିମମ୍ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମାଳାଟି ମିଳିବା ଦରକାର ଉପହାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଜଣେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାକୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦବ, ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଛୋଟଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତାହା ଅନେକ। କଣ ହେଇଛି? ରାଜା ଯୋଉ ଦେଇଥିବା କଣ ମୁକ୍ତା ମାଳଟିକୁ ଇଏ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ନର୍ତ୍ତକୀ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାର ପରିପ୍ରକାଶର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ କରେ, ସେ କଣ୍ଠ ମୁକ୍ତା ମାଳଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗୋରେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ନର୍ତ୍ତକୀକୁ ଦେଇଦେଲ। ରାଜା କହିଲେ ବାହାର, ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ସେ ସାଧୁ। ସାଧୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁଣ କିଛି ରହିଛି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଠିକ ଏବଂ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ। ତେଣୁ ନର୍ତ୍ତକୀ, ରାଜା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଯାଇ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଖୋଜିକି ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଯୋଗୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ ପାଇଲେ, ଅପମାନ ହେଲେ, ଆଉ ରାଜା ଅପମାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ମତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅସଲ କଥାଟି ବାହାରିଲା। ସାଧୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଚାହୁଁଛ କ୍ଷମା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ, ତେବେ ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କର। ହେଇଛି କଣ? ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ସେ ବସିଛନ୍ତି, କଳାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ତା ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରକୃତି ବା କାମ ପ୍ରକୃତିଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କଲେନି, ତା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି ପ୍ରଶଂସା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନର୍ତ୍ତକୀ ସେଠି ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନର୍ତ୍ତକୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ରାଜ ନର୍ତ୍ତକୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଦବୀ ପାଇଛୁ, ଆମକୁ ସେଠି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଫ୍ରି ହବୁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଇଏ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସିବ, ଭେଟ ହବ। ସେଠି ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଇଏ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଛନ୍ତି, ନାରୀ ମାୟାରେ ପଶିଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସାଧନା କରୁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସେଥିରୁ ସେ କେମିତି ମୁକୁଳିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ, ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ କଠୋର ଆତ୍ମସଂଯମ ଯଦି ନ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେବେଳେ କୋଉ ବାଟ ଦେଇକିରି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଗୁଡାକ ଅବଦମିତ ହେଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଗୋପନ ବାସନାକୁ ସେ କଣ କରିବ? ବାହାର କରି ଆଣିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧି ଉଚିତ ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନରେ ପୁରା ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିଛି, ସିଏ ବି ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି। ଭୁଲ କଥା ଏଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ନା, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିବ।
ସେଥିରେ ଆଦୌ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ନଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ଭାବ ତା ବିଷୟରେ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ମହତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅହଂ ଭାବନା ରଖିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆବରଣଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାର ଅଭିଳାଷ ତୁମ ଭିତରେ ନଥିବ, ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ମଣିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ରଖିବ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାରେ ଉପରେ ନେଇ ରଖିବ ନାହିଁ, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ନିୟମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଅହଂ ଭାବନା ନଥିବ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଅହଂ ଭାବନାକୁ କାଟିବା, ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ନାହିଁ, ମହତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର କୌଣସି ବାସନା ନଥିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ଏଇଟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ରଖେ। ସେ ଯେମିତି ଆଜି କହୁଥିଲେ ଡାଇଲଗଟେ, ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟିଏ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାରେ ଉପରେ ନେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଟାକୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ବେଳକେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥାଏ, ଆଇ ଏମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଗୁଡା କଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେତେ କଥା ଜାଣିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବଟିଏ ତମେ କହିବାକୁ ମନ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭାରି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖ, ଯଦି ସେପରି କରନ୍ତି, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ତୁମେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡିଯିବାର ଭୟ ସର୍ବଦା ହିଁ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡିଯିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋପାନ କ୍ରମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ସୋପାନ କ୍ରମ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢି ସାରିବା। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗୃତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆଉ ଏକ ଜାଗୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତରତା ବା ଉଚ୍ଚତରତାର ଯାବତୀୟ ବୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ମାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ, ମୋର ପଦବୀ ବଡ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଏ ଭାବନା ନଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତିନି, ହେ ତୋର ଭାରି ସାହସ, ମୋ ଚେୟାରରେ ତୁ ବସି ପଡୁଛୁ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, ତୁ ଗୋଟେ କଣ ଆସି ମୋ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡୁ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ବୋଧ ନଥିବ। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ରଖି ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ କରି ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଅହଂର ବିଲୋପ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ। ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ହଉଛି, ଅର୍ଥଟା ହଉଛି କଣ, ଯେମିତି ପବନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ବିନା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତମର ଅହଂର ବିଲୋପ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଅହଂର ବିଲୋପ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧାରଟିଏ ପାଇଗଲେ। ମା
ଏଠି ଗୋଟାଏ ଅଳ୍ପ କଥା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ଆ ଭିତରେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହିଲେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ନଥବ ବା ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ। କଣ ହବ ନା ତାହା ମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ନଥିବ। ସିଏ କଳ୍ପନା ଆବେଗ ଦ୍ଵାରା ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ଭାବରେ ନ ନାଚିକିରି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ଯଦି ତୁମେ ତାହା ନ କଲ, ତାପରେ କହିଥିଲେ ତୁମେ